Hi students, how are you? Are you ready? Today we are going to start our new lesson, chapter 3, the festivals we celebrate. The festivals we celebrate. When will you be happy or fun? When we are very happy or fun or joyful, when will you be very happy? Okay, time of festivals. We are celebrating different festivals. You remember that. You just think about what are the festivals we are celebrating. Today our content, festivals, different types of festivals, our today's content. Okay. Then what are the speciality of each festivals? What are, we are celebrating? Then Onam, Christmas, Republic Day, Independence Day. Then different festivals we are celebrating. What are the speciality? Just think, what are the speciality? The time of Eid, Onam, Christmas, what are the speciality in your house or your relatives' house or your school or our nation? We have seen that lot of speciality. What are the speciality? Just think. Okay, wearing new clothes, then eating sweets and dishes, then next one, meeting relatives and friends. Okay, is it correct? Okay, come back our lesson. Then festivals we celebrate. Festival, what is the definition of festival? Then time for fun. We have lot of time or fun. We will get lot of time for fun. Then we have fun and joy. Okay, that is the definition. Just take your text, page number 223. Page number 223. Here we can see that one first paragraph, festival. Look your text very carefully and underline each and every point. Okay. Many festivals are celebrated in India. We know that we are celebrating lot of festivals. We are celebrated many festivals. What is the meaning of festival? A festival is a time for fun. A festival is a time for fun. Okay, a festival is a time for fun. അതായത് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തിനുള്ളതാണ്? എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരവസരമാണ്. അതാണ് ടൈം ഫോർ ഫൺ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? The next we can move speciality. What are the speciality? നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Then first speciality, eating sweets and special dishes. Eating sweets and special dishes. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ വീടുകളാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്വീറ്റ്സ്, കൂടുതൽ മധുര പലഹാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതാണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് വി ഈറ്റിംഗ് സ്വീറ്റ്സ് ആൻഡ് special dishes. Understand? The next, wearing new clothes. Wearing new clothes. ഫെസ്റ്റിവൽസിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുകയും അതുപോലെ എന്താണ് സെലിബ്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, സെലിബ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ എന്താണ് നല്ല ജോയ്ഫുള്ളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഓക്കെ. അതുപോലെ എന്താ, മീറ്റിംഗ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയും ബന്ധുക്കളുടെ കസിൻസൊക്കെ എന്താ അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടുകളിൽ ചെന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. These are the important speciality of festivals. Understand once again, festivals are making fun. It is a time for fun. Understand? Joy, happy. Okay. Next is speciality of festivals. What are the speciality? Then eating sweets and dishes. Then wearing new clothes and meeting friends and relatives. Understand? Then next paragraph. People celebrate both national and religious festivals. What are the two important types of festivals in our country celebrating, or Indian people celebrating two types of festivals? What are the two types of festivals? What are the two types of festivals? What are the national and religious festivals? National and religious festivals. National festivals related to nation or our country. Okay. Religious festivals are related to any religion. Once again, national is referred to nation. Religious festival is referred to
religion. Understand? These are the two important types of festivals. Now very important. What are the two types of festivals? National and religion. നമുക്ക് എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽസും നമ്മൾ എന്താണ് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. നാഷണൽ അത് ദേശീയതലത്തിൽ പോകുന്നതാണ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവലാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്. റിലീജിയൻ വരുമ്പോഴത്തേനും റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസാണ്. അത് ഓരോ റിലീജിയൻ കണക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ. ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈദ്, പിന്നെ ഹിന്ദുസ് ആണെങ്കിൽ ഓണം, ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമസ്. അങ്ങനെ റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെയോ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു നേഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നെക്സ്റ്റ് we can move. What are the national festivals? National festivals. What are the national festivals? Look your text. People celebrate both national and religious festivals. We celebrate national festivals to remember some important events. What are the events? Independence. We got independence. Our country became republic. Like that. Events and also festivals related to a particular religion are called religious festivals. Understand? In India, people celebrate all festivals no matter which religion they follow. Our country following all festivals. Our country support all festivals. Why? We are the secularist people. Our country followed secularism. That's why our country supported all types of festivals. Understand? What do you mean by secularism? Madhedharatvam, accepting all religion. Understand? അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ മതത്തെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്തുടരുകയും അവരെ വളർത്തുകയും ആ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ മതത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ടിങ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിലീജിയൻ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദെൻ we also celebrate the birthdays of some great people as festivals. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ, എന്താണ് മഹാത്മാഗാന്ധി, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്താണ് നമ്മൾ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഫോക്കസ് വാട്ട് ഈസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ്, then what is the specialities of festival, then what are the two types of festivals. Understand? Then next here we can see that one important photo in Delhi Independence Day function is held at Red Fort. നമ്മുടെ റെഡ് ഫോർട്ട് അവിടെ കാണാം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. പേജ് നമ്പർ 223. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 224. ഓക്കെ, what are the two important festivals? National and religious festivals. First one, national festival. What are the national festivals? Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti are the three national festivals that we celebrate. Then Republic Day. First one, Republic Day. First important national festivals, Republic Day, then Independence Day, then Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti. Okay, these are the important festivals we are celebrating. Gandhi Jayanti. Then what are the three important national festivals? Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. These are the three important national festivals. Not religious festivals, the national festivals. Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti. Just think and remember what are the national festivals. Republic Day, okay, Independence Day and Gandhi Jayanti. Then we can study one by one. First one, Republic Day, when we are celebrating Republic Day like that. Okay, first one, Republic Day. What is the speciality of 26th January? You have any idea? What is the speciality of our last weeks we celebrated? That is Republic Day, 26th January. 26th January. Okay.
26th January. Okay, what is the specialty of 26th January? Then Republic Day. We are celebrating Republic Day. What do you mean by Republic Day? എന്തുകൊണ്ടാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ രാജ്യം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി. ഓക്കെ, 1947 അത് നമ്മൾ നോ ഡൗട്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം 26 ജനുവരിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വൈ അവർ കൺട്രി ഈസ് കോൾഡ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ? അവർ കൺട്രി ബിക്കെയും സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്. അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു പരമാധികാര മതേതരത്വ രാഷ്ട്രമായി തീർന്നത് 26 ജനുവരിയിലാണ്. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അംഗീകരിച്ചത്? നമ്മുടെ രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചത്. അതാണ് ഈ 26 ജനുവരി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയിട്ട് എന്താണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്. ഈ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കി. ഓക്കെ, ഈ മൂല്യങ്ങൾ. That's why we are celebrating 26th January Republic Day. Okay, when? Which month? Understand? Then look your text, page number 224. Second paragraph, Republic Day. We celebrate Republic Day on 26th January. The President hoists the national flag at Rajpath. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും? വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അവർ പ്രസിഡന്റ് ഹോയിസ് നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് അറ്റ് രാജ്പഥ്. ഓക്കെ, ന്യൂഡൽഹി. This is followed by a grand parade. The armed force, police, folk dancers and school children take part in the parade. നമുക്ക് ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ അന്ന് പലരും കണ്ടു കാണും. ഗ്രാൻഡ് പരേഡ് ഉണ്ട്, ന്യൂഡൽഹിയിൽ വലിയ പരേഡുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും കൾച്ചർ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫോക്ക് ഡാൻസ് സംഘടിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണുള്ളത്? സ്കൂൾ, പിന്നെയോ ഫോക്ക് ഡാൻസ്, ആംഡ് ഫോഴ്സസ്, പോലീസ്, എന്താണ് നമ്മുടെ കര ആംഡ് ഫോഴ്സസ്, എല്ലാ വിഭാഗം സൈന്യങ്ങളും എന്താണ് ആ പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കും. അതുപോലെ എന്താണ് ഫോക്ക് ഡാൻസസ് ഉണ്ട്. സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ എന്ത് ചെയ്യും? പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഹാവ് ബീൻ ബ്രേവറി അവാർഡ്സ് ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ പരേഡ്. അതുപോലെ ധീരരായ വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ് ഈ ധീരെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നല്ല ധീരതയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രനെ, കുട്ടികളെ ആദരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ യൂത്ത്, അവരെയൊക്കെ യുവജനങ്ങളെയൊക്കെ ആദരിക്കും ഈ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിൽ ഡൽഹിയിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വെന്ന് വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഓക്കെ, എന്താണ് അവർ കൺട്രി ഈസ് കോൾഡ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺട്രി. Why? Sovereign social, our constitution added our country became republic. Why? Sovereign social secular democratic republic. ബേസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാ. പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് 26th ജാനുവരി. ദെൻ അതുപോലെ എന്താണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ? ഗ്രാൻഡ് പരേഡ്, then armed forces, police and folk dancers and school children take part in the parade. Grand parade ഉണ്ട്, very important speciality. Grand parade, school children, who are the participants? School children, armed forces, then police, folk dancers. Understand, they are participated that grand parade. And also bravery award also given in that parade. ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡുകളും കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പരേഡിൽ വെച്ചാണ്? റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിൽ വെച്ചാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അവർ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ, വി ആർ വെരി ഫെമിലിയർ. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. ഓക്കെ, വെൻ ഇറ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ? 15th August. Okay, no doubt 15th August. After a long struggle, India became independent. India got freedom from the Britishers after a long struggle. Okay, that's why we are celebrating very grandly. Okay, we celebrate Independence Day on 15th August. India became independent on this day in 1947. Underline, the Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort. The Republic Day, who will hoist the national flag? President. Don't make confusion there. Republic Day, who will hoist the national flag? Republic Day ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ ആരാണ് നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹോസ്റ്റ് ദ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് അറ്റ് ദ റെഡ് ഫോർട്ട് ഇൻ ഡൽഹി
On this day we remember those who fought for the freedom of our country. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല ധീരദേശാഭിമാനികളുടെയും വിയർപ്പിൻ്റെ കണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് അവർ സ്ലോഗൻ ചൊല്ലുന്നു. അതുപോലെ വീരമൃത്യു ഗാനങ്ങൾ പാട്ടുകളൊക്കെ ആലപിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നാഷണൽ ഫ്ലാഗൊക്കെ വരയ്ക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ പാട്രിയോട്ടിക് സോങ്, ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം, ഫ്രം ഹൂസ് ഹാൻഡ് വി ഗോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്? ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്. ബിഫോർ ലോങ് ടൈം അവർ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അപ്രസ്ഡ്, നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തിയല്ലേ. അവരിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയും അതുപോലെയുള്ള ദേശാഭിമാനികളുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് നമ്മൾ 1947 ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടിയെടുത്തത്. ആ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ്, റിപ്പബ്ലിക് ഡേ, Independence Day. Okay, the Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort in Delhi. On this day, we remember those who fought for the freedom of our country. Okay, fought meaning fight. പൊരുതിയവർ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതിയവർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ വേറെ ബാക്കി ഹോയിസ്റ്റ് മീനിങ് ഉയർത്തുക. നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഹോയിസ്റ്റ്, ഉയർത്തുക. The national flag at the Red Fort in Delhi. Okay, on this day we remember those who fought for the freedom of our country. Our national festival, Gandhi Jayanti. Who is the father of our nation? Mahatma Gandhi. Okay, we celebrate Gandhi Jayanti. When we are celebrating Gandhi Jayanti? October 2nd. Okay, we celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. Second, underline each and every point. Republic Day 26th January, the Independence Day 15th August. Then next Gandhi Jayanti October 2nd. October 2nd October. Okay, we celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. Understand? It is the birthday of Mahatma Gandhi. നമ്മുടെ മഹാത്മജിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഗാന്ധി ജയന്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എ പ്രയർ മീറ്റിംഗ് ഈസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് രാജ്ഘട്ട്. എ പ്രയർ മീറ്റിംഗ്, സമാധി സ്ഥലമാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പ്ലേസാണ് രാജ്ഘട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രേയേഴ്സൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്യും? പുഷ്പാർച്ചനയൊക്കെ നടത്തും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സമാധിസ് പ്ലേസ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി. ഓക്കെ, ദ സമാധി ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി. സിമിലർ മീറ്റിംഗ്സ് ആർ ഹെൽഡ് ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി. നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ വി ഓൾസോ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഗാന്ധി ജയന്തി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെലിബ്രേഷൻസ് ആർ ബി സെലിബ്രേറ്റഡ്. ഓക്കെ, these are the important national festivals. What are the important national here we learn festivals, definition of festivals, speciality of festivals, then important national festivals. Understand? Then here we can see that one picture, fact wise. All of you observe that fact wise and underline. Mahatma Gandhi's birthday is celebrated as the International Day of Non-Violence. His birthday is celebrated International Day of Non-Violence. Why? He always supporting peace and calmful life. He always support non-violence. അക്രമ രാഹിത്യം. He neglects the violence and other things. അദ്ദേഹം എന്നും പീസ്, സമാധാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം, ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം, ഒരു രാജ്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് നോൺ വയലൻസ്, ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് നോൺ വയലൻസ്. ഫാക്ട് വൈസ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ. ഓക്കെ, then next page, checkpoint. Here we can see the checkpoint, that is your homework. Everybody want to do checkpoint. Enrichment activity, there we can see that enrichment activity. When do we celebrate these national festivals? Very simple, 1 2 3 questions are there. You want to fill and send to me personally. Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti. Okay, some of the students not send the homework. Why? What is the reason you not send homework? Why?
This is compulsory. All of you all should say this work answer. Okay. Then Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. Next we shall move what? Religious festivals. Religious festivals. What are the religious festivals? Some religious festivals are also we celebrating. What are the religious? Based on some religion. Our country supported all kinds of religion. Okay, and all kinds of festivals also. What are the religious festivals? Just think, just tell few name. Onam. Okay, then Onam not a religious festivals. Then Holi, Dasara, Diwali, Guru Purab, Eid, Christmas, then Buddha Purnima and Mahavir Jayanti. Okay, these are the important religious festivals. Okay, religious festival. Indians celebrate many religious festivals. Let us read about few. We have lot of religious festivals, but we are celebrating some few festivals. What are the religious festivals? We have lot of religious festivals. Here we are going to learn some religious festivals. നമ്മൾ എല്ലാ റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽസും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ കുറച്ച് റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മതപരമായ എന്താണ് ആഘോഷങ്ങൾ, റിലീജിയൻ മീനിങ് മതങ്ങൾ, ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആഘോഷങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രേറ്റ്സ് മെനി റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ്. ലെറ്റ് us read about a few. First one, ഹോളി. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഹോളി. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്നും കേൾക്കുന്നതാണ് ഹോളി. What is the specialty? What is the feature? Holi is the festival of colors. Holi is the festival of colors. Holi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Festival of colors ആണ്. Okay. Holi is the festival of colors. Understand? It is celebrated in March. When it is celebrated? March. Okay. Throwing colors each other. Okay, then people throw colored powder called gulal and splash water on one another. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പല പ്രോഗ്രാംസ് ഹോളി സെലിബ്രേഷൻ്റെ ടൈമിൽ എന്താണ് ത്രോയിങ് കളേർഡ് പൗഡർ, അതായത് നിറങ്ങൾ പരസ്പരം എന്താണ് ഒഴിക്കുക, അതുപോലെ കളറുകളുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഈ ഹോളി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ വിച്ച് മന്ത്? മാർച്ച്. ദെൻ ത്രോ കളേർഡ് പൗഡർ കോൾഡ് ഗുലൽ. ആ കളേർഡ് പൗഡറിൻ്റെ നെയിമാണ് ഗുലൽ. ഓക്കെ, ഗുലൽ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദെൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് സ്പ്ലാഷ് വാട്ടർ ഓൺ വൺ അനദർ. രസത്തിനൊക്കെ എന്താണ് വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഏത് സെലിബ്രേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതാണ്? ഹോളി. വെൻ ഇറ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് മാർച്ച് മന്തിലാണ്. ദെൻ throwing colored powder and also splash water. That colored powder is called gulal. Understand? That name is called gulal. Adana color chayavana. That name is called gulal. Understand? Very simple. Holi is the dash is the festival of colors. Every time asking your exam, dash is the festival of colors. Holi. Okay, which month the Holi celebrated? March. What is the specialty? The throwing colored powder, the splashing water and then colored powder and also splash water on one another. That gulal is referred to. Gulal is connected to which festival? Holi. ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോളി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് Holi is the celebration of colored festival. Understand? Celebrated in March. Then throwing colored powder and splash water. Understand? That colored powder is called that name gulal. Understand? Okay. Then next, Dasara. ഓൾസോ കോൾഡ് വിജയദശമി. വിജയദശമി എന്നാ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കിയിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് എന്താ വി ഗോട്ട് ഹോളിഡേ, വി വിൽ ഗെറ്റ് ഹോളിഡേ. ദസറ അല്ലേ, വിജയദശമി. ഓക്കെ, ദസറ ഓൾസോ കോൾഡ് വിജയദശമി സെലിബ്രേറ്റ് ദ വിക്ടറി ഓഫ് ഗുഡ് ഓവർ ഈവിൽ.
അതായത് അന്ന് എന്താണ് പൂജ വയ്ക്കും, പൂജ എടുക്കും. വിജയദശമി, മഹാനവമി ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്നും അറിയാം പൂജ വെപ്പും പൂജ എടുപ്പും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം, നമുക്ക് അവധി കിട്ടുന്ന 2 ദിവസങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിക്ടറി ഓഫ് ഗുഡ് ഓവർ ഈവിൾ, എന്താണ് തിന്മയ്ക്ക് മേൽ നന്മ വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കാണ് എന്താണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. നന്മകൾ, അതാണ് നമ്മൾ ആ സരസ്വതി നല്ല ദേവതകളെയൊക്കെ പൂജിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് ദസറ ഓൾസോ കോൾഡ് വിജയദശമി celebrates the victory of good over evil. Ramleela is performed during Dasara. Okay, Ramleela. Then at this time Durga Puja or Navaratri is also celebrated in some state. Durga Deviye Navaratri ഡേയിൽ ചില സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് ദുർഗാദേവിയെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻ സം സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് വിജയദശമി, ദെൻ it is the celebration of good over evil. Okay, and also Durga Puja also held in some state, that is the Holi and Dasara. Understand? Next, Diwali or Diwali. Okay, Diwali or Deepavali means row of lights. എന്താണ് ദീപാവലി, ദീപം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ്സും ദീപങ്ങളും ഒക്കെ എന്താ വീടിൻ്റെ കോർട്ട്യാർഡിലും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വെച്ച് ദീപം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുക, ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദീപാവലി. ദീപം, ദീപാവലി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദീവാലി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ കണക്ഷൻ. ദീവാലി ഓർ ദീപാവലി മീൻസ് എ റോ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്, ലൈറ്റിൻ്റെ നിരകൾ. Okay, it is the festival of lights. It is celebrated on October or November. Which month? October or November. Holi is celebrated which month? March. Okay. Then Diwali, October or November. Understand? People decorate their houses with diyas, candles and lights. Diyas, അതായത് തിരി, ദീപം വയ്ക്കുന്ന ഒരു തളികയുണ്ട്, അതിൽ തിരി കത്തിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് പിക്ചറിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി, യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുമ്പം കാണിക്കും ദിയാസൊക്കെ നന്നായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ദീപാവലി ടൈമിൽ ദിയാസ് കത്തി വെച്ചിരിക്കുക. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു തളിക പാത്രത്തിൽ തിരി കത്തിച്ച് വെക്കുക. ദിയാസ് ആൻഡ് ക്യാൻഡിൽസ്, തിരികൾ, ആൻഡ് ലൈറ്റ്സ്, ലൈറ്റുകൾ. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദീപാവലി ഓർ ദീപാവലി. They also make a rangoli at the entrance of their house. രംഗോലി അതായത് പാറ്റേൺ മെയ്ഡ് വിത്ത് റൈസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അരി വെച്ച് കോല നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചില സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് അരി ഉപയോഗിച്ച് അരിയിൽ കളറൊക്കെ കയറ്റി എന്താണ് കോല പാറ്റേൺ, പല പല രൂപത്തിലുള്ള ഷേപ്പ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് റൈസ് പൗഡർ. ഓക്കെ, റൈസ് അരി വെച്ച് കോലങ്ങൾ അത് പല ഷേപ്പിൽ നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓഫ് ദെയർ ഹൗസസ്. ഇപ്പം ദീപാവലി ഓർ ദീപാവലി സെലിബ്രേറ്റഡ് വെൻ വിച്ച് മന്ത്? October or November. Then what is the speciality? What are the speciality? Decorate their houses with diyas, then lights and candles. Understand? Decorate their houses with diyas, light and candles. Then which month? October or November. Then another thing, then one important pattern is their rangoli, pattern made with rice. Understand? These are the important speciality of Diwali or Deepavali. Understand? Then നമുക്കിതെല്ലാം ഈ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് എന്താണ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽസ്. ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഹോളിഡേയും കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോളിഡേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് കാരണം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി ഈ വർഷം മുതൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, കം ടു അവർ ലെസൺ. നെക്സ്റ്റ് ഗുരുപുറം. Gurupuram is celebrated to honor and remember the 10 Sikh Gurus. ഓക്കെ, നമുക്ക് സിഖ് റിലീജിയൻ, സിഖ് മതം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലീജിയസ് എന്താണ് ഹെഡ്? സിഖ് ഗുരു ആണ്. ഗുരു ഗോവിന്ദ സിംഗ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് സിഖ് ഗുരൂസ് ആണ്, 10 സിഖ് ഗുരു ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രയേഴ്സ് ആൻഡ് ലങ്കാർ ആർ ഹെൽഡ് ഇൻ ഗുരുദ്വാരാസ് ഓൺ ദിസ് ഡേ. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റഡ് ടു ഹോണർ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദ 10 സിഖ് ഗുരു. അപ്പോൾ ഈ
ഗുരുപുറാബ് എന്താ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോണറിങ് ദ 10 സിഖ് ഗുരു ടു ഗുരുപുറാബ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്രയും ആഘോഷം ഇല്ലെങ്കിലും സിഖ് ഡൽഹി ആ ഏരിയസിലൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. 10 സിഖ് ഗുരു അവർ റിമെമ്പർ ആൻഡ് ഹോണർ ഓർമ്മയ്ക്കും ആദരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എന്ത് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് വാട്ട് ഗുരുപുറാബ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടക്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് ലങ്കാർ. എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലങ്കാർ? ഗിവിങ് ഫ്രീ ഫുഡ്. നമുക്ക് എല്ലാ മതവുമായിട്ട് ഫ്രീ ഫുഡുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫ്രീ ഫുഡുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താണ് സിഖുകാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്കാർ ഗിവിങ് ഫ്രീ ഫുഡ്, എന്താ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ലങ്കാർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ? ഗുരുപുറാബ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദെൻ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് ലങ്കാർ ആർ ഹെൽഡ് ഇൻ ഗുരുദ്വാരാസ് ഓൺ ദിസ് ഡേ. അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ പ്രേയേഴ്സും ഈ എന്താണ് ഗുരുപുറാബ് ഡേയിൽ എന്താണ് നടത്തി വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. റീകോൾ ഹോളി, വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ? ഹോളി, ദസറ, ദീവാലി, ദെൻ ഗുരുപുറാബ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിമൈനിങ് ഈദ് ആൻഡ് ക്രിസ്തുമസ്. വെരി ഫെമിലിയർ. Then Eid and Christmas. Okay, Eid al-Fitr and Eid al-Adha are the two main Eids that people celebrate. The Eid is associated with the Muslims. Then what are the two important festivals? Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Underline Eid al-Fitr and Eid al-Adha. You know that very well. Okay, people pray together in mosque. നമ്മൾ പോകുന്നല്ലേ? Okay, after the Eid namaz prayers people wish each other Eid Mubarak. അല്ലേ? എല്ലാവരും പരസ്പരം they will wish Eid Mubarak. ഓക്കെ, ദെൻ സെവൈൻ എ സ്വീറ്റ് ഡിഷ്. അതുപോലെ ആ ടൈമിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക പായസം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് സെവൈൻ. സ്പെഷ്യൽ ഫുഡാണ്. ദെൻ സദേൺ കൺട്രി, അതായത് സദേൺ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് സെവൈൻ. സദേൺ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സെവൈൻ. This prepared on Eid al-Fitr. Most people give clothes and money to the poor and the needy. അതുപോലെ എന്താണ് on that day we are giving food and clothes to the poor and needy. ദരിദ്രർക്കും ആവശ്യമുള്ള ആർക്കാണോ അവർക്കും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, എന്താണ് these are the important speciality of Eid. Eid, these are what are the two important festivals? Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Special prayer and special dishes and also wishing together Eid Mubarak. Then and giving clothes and money to poor and needy. Very important thing, poor and needy. Understand? Okay, our last Christmas. Christmas, when people celebrate Christmas on 25th December. When it is celebrated 25th December, it is the birthday of Jesus Christ. ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്? യേശുദേവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ആരാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്? ഹു ഈസ്? യേശു അല്ലേ? ഓക്കെ, പീപ്പിൾ പുട്ട് അപ്പ് ക്രിസ്മസ് ട്രീസ് in their houses and offices and decorate them. They also exchange gift. Special prayers are held in church. അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ടൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പള്ളികളിൽ അവരുടെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടത്തും. ഓക്കെ, ക്രിസ്മസ് ട്രീ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിന് വലിയ ക്രിസ്മസ് പുട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്മസ് ട്രീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്റ്റാർ. These are the important then national and religious festivals. Okay, next page number 226, Buddha Purnima. Buddha Purnima, remember Lord Buddha, the birthday of Gautama Buddha. ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല? അവരുടെ സോങ് ആണ്, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ സോങ്. ഈ സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് ബുദ്ധ പൂർണിമ. ഓക്കെ, മഹാവീർ ജയന്തി, ദ ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് ലോർഡ് മഹാവീര. മഹാവീരിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. നമ്മൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കും. ഹു ഈസ് ബുദ്ധ. ഓക്കെ, ദെൻ മഹാവീരൻ. ഓക്കെ, ദ ബർത്ത്ഡേ ഓഫ്, നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് സെലിബ്രേഷനാണ്. വാട്ട് ആർ ദ റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ? ഓക്കെ, മഹാവീർ ജയന്തി, ദ ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് ലോർഡ് മഹാവീര ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് മഹാവീർ ജയന്തി. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ബോക്സ് അവിടെ കാണാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടി റീകോൾ ചെയ്യാം. റീകോൾ യുവർ മൈൻഡ്. ലിസൺ ഹിയർ, ലുക്ക് ഹിയർ. നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ്: റിപ്പബ്ലിക് ഡേ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ, ഗാന്ധി ജയന്തി. ഓക്കെ,
Then religious festivals, then Dasara, Holi, Diwali, Guru Purab, Eid, Christmas, then Buddha Purnima, then Mahavir Jayanti. These are the important religious festivals. മാറി പോകരുത്, പല ടൈമിലും നിങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവൽസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് എഴുതും. നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ദ റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഈസ് അനദർ വൺ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Here we can see that one important box, page number 226. Festival, some facts. Okay, Pongal. പൊങ്കലൊക്കെ നമുക്ക് എന്നും കേൾക്കുന്ന വേടാണ് പൊങ്കൽ. അതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് തമിഴ്നാട്. നമ്മുടെ ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഓണമാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ എന്താണ് പൊങ്കൽ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഫോർ 4 days ഇൻ ജനുവരി. 4 ദിവസമാണ്. പീപ്പിൾ മെയ്ക്ക് കോലം ടു ഡെക്കറേറ്റ് ദെയർ ഹൗസസ്. പലതരത്തിലുള്ള കോലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും. 4 days ആണ്. വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് പൊങ്കൽ? തമിഴ്നാടു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നെക്സ്റ്റ് വൺ ബസന്ത് പഞ്ചമി. ബസന്ത് പഞ്ചമി ഇറ്റ് മാർക്സ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയാണ് ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സരസ്വതി ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, അതായത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ദേവത, അറിവിൻ്റെ ദേവതയെ പൂജിക്കുന്നതാണ് ഇത് ബസന്ത് പഞ്ചമി. ഇറ്റ് ഈസ് വർഷിപ്പ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഡേ പീപ്പിൾ വിയർ യെല്ലോ ക്ലോത്ത്സ്. അതിന് എന്താണ് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ജനങ്ങൾ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ ദേവതയായ എന്താണ് ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ദേവതയായ എന്താണ് സരസ്വതി ദേവിയെ പൂജിക്കും. സരസ്വതി, അറിവിൻ്റെ ദേവതയായ സരസ്വതി ദേവിയെ പൂജിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സരസ്വതി ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, അറിവിൻ്റെ ദേവതയാണ്, നമ്മുടെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ദേവതയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ബസന്ത് പഞ്ചമി നാളിൽ പ്രത്യേക പ്രേയേഴ്സും പിന്നെ യെല്ലോ കളർ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് നവറോസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ 21st March. സ്പ്രിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് 3 times ഇറ്റ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് ദ പാഴ്സി ന്യൂ ഇയർ. പാഴ്സിക്കാരുടെ ന്യൂ ഇയർ ടൈമിലാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. പീപ്പിൾ ഓഫർ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗിഫ്റ്റ്. എല്ലാ സെലിബ്രേഷനും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നവറോസ് ടൈമിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫർ ദ പ്രേയേഴ്സ്. ദേ പെർഫോം പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗിഫ്റ്റ് കൈമാറുകയും എല്ലാം. ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം, ദ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് പീപ്പിൾ കണ്ടക്ടിങ് സ്പെഷ്യൽ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് വിയറിങ് ന്യൂ ക്ലോത്ത്സ്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ചേർത്ത് എഴുതാവുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ കണ്ടക്ടിങ് സ്പെഷ്യൽ പ്രേയേഴ്സ്, പിന്നെ വിയറിങ് ന്യൂ ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിങ് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡിഷസ്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതാം. പിന്നെ പ്രത്യേകം 1-2 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. അത് സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, കമ്പായ്. ദെൻ Bihu, it is the harvest festival of Assam, which is the harvest festival of Tamil Nadu. Pongal. Assamile harvest festival of Bihu. Okay, it is celebrated 3 times in a year. Music and dance are a part of the celebration. Musicum ഡാൻസും ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ബിഹു. രക്ഷബന്ധൻ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. രക്ഷബന്ധൻ, രക്ഷ കെട്ടുക അല്ല കയ്യിൽ. അതെന്താണ്? ഓൺ ദിസ് ഡേ സിസ്റ്റേഴ്സ് ടൈ രാഗീസ് ദെൻ ഓർ ത്രെഡ്സ് ഓൺ ദെയർ ബ്രദേഴ്സ് ബ്രിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ ദം. എന്താണ്? സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാഗി, അതായത് ചരട് കെട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ഓൺ ദെയർ ബ്രദേഴ്സ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ബ്രിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ ദം. അത് രക്ഷബന്ധൻ എന്നുള്ള ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് അവർ ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓണം. ഓണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള. ഇറ്റ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ബോട്ട് റൈസസ്. വള്ളംകളി നടത്തുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് അറിയാം, വേമ്പനാട്ട് കായലിലും പുന്നമടക്കായലിലൊക്കെ വള്ളംകളി. ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തൈ തിത്തൈ ഇതകതൈതോ കേട്ടിട്ടില്ല? നമ്മൾ ഓണനാളുകളിലാണ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്ക് ആനന്ദം പകരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റഡ് എലഫൻസ്, നമ്മുടെ ആനയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്പെഷ്യൽ ഫീസ്റ്റ്, ഓണസദ്യയൊക്കെ നടത്തുന്നു. പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദിസ് ഡേ. ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ, ടീച്ചേഴ്സിനെ റിമെമ്പർ ചെയ്യുക, ഓർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡേ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ 5th September. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ അല്ലേ?
ഓക്കെ. ദ സെക്കൻഡ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് പൂ കൊടുക്കുകയും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഗിഫ്റ്റ് കൈമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് 5th സെപ്റ്റംബർ. അത് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെലിബ്രേഷനാണ്, ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡേ, വിച്ച് ഈസ് യുവേഴ്സ് ഡേ. ഓക്കെ, അവർ Children's Day. Okay, it is celebrated on 14th November. When we celebrated 14th November. Okay, it is a birthday of Chachaji, our Jawaharlal Nehru, first Prime Minister. Okay, the first Prime Minister of India, children fondly called the who, then we are calling Chachaji. Okay, Chacha Nehru. These are the important festivals. First one, Pongal, the Basant Panchami, Navaros, Bihu, Rakshabandhan, Onam, Teachers Day, Children's Day. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒബ്സർവ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ബോട്ട് റൈസ്, സ്നേക്ക് ബോട്ട് റൈസസ് ആർ ഹെൽഡ് ഡ്യൂറിങ് ഓണം ഇൻ കേരള. ബോട്ട് റൈസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പേജ് നമ്പർ 224 ലുക്ക് ദാറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പരേഡ്. ഓക്കെ, അത് 2015 ഓൾ വുമൺ എന്താ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പരേഡാണ്. വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരേഡ് ദയർ. ആൻഡ് ഓൾസോ പേജ് നമ്പർ 225 പീപ്പിൾ ടേക്ക് ഔട്ട് ദെൻ പ്രൊസഷൻസ് ഓൺ ഗുരുപുറബ്. ചിൽഡ്രൻ ഓൾസോ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദം. ഗുരുപുറബ് ഡേയിൽ എന്താണ് നടത്തുന്ന സെലിബ്രേഷനാണ്. അപ്പോൾ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ്ലി വൺസ് അഗെയിൻ വി ക്യാൻ റീകോൾ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഹിയർ. ഫെസ്റ്റിവൽസ്. What is the festival? Making happy or fun. What are the festivals? National and religious festivals. Just think, what are the national festival? Religious festival. Okay. Do you remember? Okay. Then another thing, some important other festivals. Lastly, we learn festival and some facts. Last one. Okay, these are the important festivals celebrating our country. Okay, understand? You want to read our text very carefully and underline each and every point. Read text, and also here we can see that get started activity, that also your homework. Page number 223 and send me personally. Question is, write the names of 6 festivals you celebrate. അതായത് write the names of 6 festivals you celebrate. Understand? Write the 6 festivals you celebrate, and also one you will like most. Which festival is you will make most? നിങ്ങൾ ഏത് ഫെസ്റ്റിവലാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പേര് എഴുതുക. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെക്ക് പോയിൻ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ്സ് നോ ഉണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 227 നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വേർഡ്സ് നോ. അത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. രംഗോലി, കോലം, പാറ്റേൺസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് കളേർഡ് പൗഡർ ഓർ റൈസ്, ലങ്കാർ, ഫ്രീ ഫുഡ് ഗീവൺ. ഓക്കെ, ഗുരുദ്വാരാസ്, ടാബ്ലോ നമുക്കറിയാം, എ സീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ എ ബിഗ് സ്റ്റേജ് ഓൺ വീൽസ്. റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ ടൈമിൽ ടാബ്ലോ ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് എന്താണ് വീല്. അത് ടാബ്ലോഗ്സ് ആർ എ ബിഗ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡ്. നമുക്ക് പിക്ചർ 227 ഒരു പിക്ചറുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആ പരേഡിനൊപ്പം ആ ടാബ്ലോ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് കോൺടാക്ട് മീ പേഴ്സണലി. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.